ассалому алайкум дӯстони азиз, ашурзода қурбоналӣ ҳастам. имрӯз мехоҳам дар бораи яке аз шоирони бузурги форсу тоҷик, яке аз шоироне ки ҳамчун шоири ҳамосасаро, шоири тус, шоире ки ватандӯст аст, шоире ки бо асари безаволи худ шоҳнома машҳуру маъруф аст, абулқосими фирдавсӣ каме ҳам бошад ба шумо маълумот диҳам. зиндагиномаи абулқосими фирдавсӣ. абулқосим фирдавсӣ соли 935-940 дар деҳаи божи ноҳияи табарони наздикии шаҳри Тус, ки ҳоло ба вилояти Хуросони Эрон дохил мешавад, ба дунё омадааст. ӯ аз хурдӣ ба адабиёти пешин, хусусан ба асарҳои Абумансури Дақиқӣ таваҷҷӯҳи зиёд дошт ва ҳамин буд ки корҳои нотамоми ӯро идома додааст. фирдавсӣ тақрибан дар синни 35-40 солагиаш ба хотири эҳёи таърих ва нигоҳ доштани забони форсии тоҷикӣ асари безаволи худ шоҳномаро китобат кардааст. чӣ хеле ки худи ӯ мегӯяд: яке бандагӣ кардамаи шаҳриёр, ки монад зиман дар ҷаҳон ёдагор. ӯ зиёда аз 30 соли умри худро ба навиштани ин шоҳасар, ба шоҳнома сарф мекунад. ӯ мегӯяд: басе ранҷ бурдам дар ин солсӣ, аҷам зинда кардам бадин порсӣ. фирдавсӣ дар шоҳномаи худ мегӯяд ки биноҳои обод гарданд хароб, зеборону аз тобиши офтоб. паяфкандам аз назм кохи баланд, ки аз боду борон наёбад газанд. бадин нома гар солҳо бигзарад, бихонад ҳар он кас ки дорад хирад. намирам аз ин пас ки ман зиндаам, ки тухми суханро парокандаам. ҳар он кас ки дорад ҳушу рою дин, пас аз марг бар ман кунад офарин. воқеан чӣ хеле ки ҳамагӣ мо шоҳид ҳастем, имсол бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, шоҳномаи абулқосим фирдавсӣ ба тамоми оилаҳои мардуми тоҷик ҳамчун ҳадия аз пешвои муаззами миллат тақдим карда шуд. ва ин иқдоми пешгирифтаи пешвои муаззами миллат низ аз он гувоҳӣ медиҳад ки китоби абулқосим фирдавсӣ хеле арзиши гаронро дорад. вақте ки абулқосим фирдавсӣ ин шоҳасари худро ба итмом мерасонад, ба ҷои давлати сомониён, давлати ғазнавиён ба сари қудрат омада буд. ва фирдавсӣ ки барои таълифи шоҳнома ҷавонӣ ва қариб тамоми дороии худро сарф карда буд ва ӯ умед дошт ки бар ивази ин кори бузургаш султон Маҳмуди Ғазнавӣ ба ӯ ҳадияҳои зиёде мебахшад. чунки султон Маҳмуди Ғазнавӣ дар аввал худро давомдиҳандаи анъанаҳои сомониён вонамуд мекард, то ин ки қудрату шӯҳрати худро дар дарбор зиёд гардонад. ва ҳатто ривояте ҳаст ки султон Маҳмуди Ғазнавӣ ваъда дода будааст ки дар ҳар як байти шоҳномаи фирдавсӣ ба фирдавсӣ 1 динори тиллоӣ ҳадия хоҳад кард. ва ҳамин буд ки шоҳномаи фирдавсӣ вақте ба дарбори султон Маҳмуди Ғазнавӣ мерасад, уламои мазҳабӣ ки бисёри онҳо арабзода буданд, аз миллатпарастии фирдавсӣ бисёр нороҳат мешаванд ва ба султон Маҳмуди Ғазнавӣ мерасонанд ки ин шоир дар асараш форсиро васф мекунад ва шоҳони қадимаи Эронро меситояд, аммо номи халифаҳои исломиро ёд накардааст. ва ин сабаб мешавад ки султон Маҳмуди Ғазнавӣ ба ҷои 60,000 динори тиллоии ваъдагиаш 60,000 дирҳами мисӣ ки арзиши хеле кӯчак доштанд, ба фирдавсӣ инъом мекунад, мебахшад. аммо фирдавсии бузург ки барои ифтихори миллаташ бисёр корҳои бузург карда буд, аз ин инъоми султон Маҳмуди Ғазнавӣ сахт нороҳат мешавад, сахт меранҷад ва дар ҳаққи султон Маҳмуди Ғазнавӣ мадҳияе менависад ки аз 100 байт иборат аст ва ин мадҳия ҳамчун ҳаҷвияи султон Маҳмуди Ғазнавӣ маъруфу машҳур шудааст
ما از این 100 بیت قسمتش رو در اینجا آوردیم. او میگوید ایا شاه محمود کشورکشای، ز کس گر نترسی بترس از خدای. نکردی بر این نامه من نگاه، ز گفتاری بدگوی گشتی ز راه. چو عمرم به نزدیکی 80 شد، امیدم به یک باره برباد شد. یکی بندگی کردم ای شهریار، کی ماند ز من در جهان یادگار. بسی رنج بردم بدین سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. اگر شاه را شاه بودی پدر، به سر بر نهادی مرا تاج زر. وگر مادری شاه بانو بودی، مرا سیم و زر تا به زانو بودی. چو اندر تبارش بزرگی نبود، نیارست نامی بزرگان شنود. چو 30 سال بردم به شاهنامه رنج، کی تا شاه بخشد مرا به پاداش گنج. مرا زین جهان بی نیازی دهد، میان یلان سرفرازی دهد. به پاداش گنج مرا در کشاد، به من جز بهای فقاه نداد. به عنبر فروشان اگر بگذری، شود جامه تو همه عنبری. اگر تو شوی نزد انگیشگر، از او جز سیاهی نیابی دیگر. زینا کس مدار چشم امید، که زنگی به شستن نگردد سفید. از آن گفتم این بیت های بلند، که تا شاه گیرد از این کار پند. دیگر شاعران را نیازارد و همان حرمتی خود نگه دارد. و وقتی که ابوالقاسم فردوسی این مدحیه، این هجویه خود را می نویسد و به تنه مسجد، دیوار مسجد یعنی جای میکند و این خبر به سلطان محمود غزنوی میرسد. وقتی که این خبر به سلطان محمود غزنوی میرسد، سلطان محمود غزنوی امر میکند، فرمان میدهد که فردوسی را دستگیر کنند و او را به زیر پای فیل ها اندازند. از این سبب فردوسی از غزنه میگریزد و او در شهرهای گوناگون هرات، ری، طبرستان سرگردان میشود و در آخر عمرش با سرسان و سرگردان به زادگاه خود برمیگردد. با زندگی فقیرانه سال 1020 در زادگاهش از عالم در میگذرد. اما روایت های است که وقتی که سلطان محمود غزنوی بعدتر شاهنامه را میبیند، میخواند و میفهمد که شاهنامه یک گنج بزرگ است و او پشیمان شده، امر میکند که 60,000 طلای ودگیش را به فردوسی برده رسانند. اما وقتی که طلاها را به خانه فردوسی میارند، دختر فردوسی این طلاها را قبول نمیکند، چون که در این زمان فردوسی الکی در قید حیات نبود. فردوسی را بزرگان محققان همچون پدر زبان فارسی تاجیکی میدانند. چرا؟ خیلی که همگان میدانند، میگویند در شعر 3 تن پیامبرانند. در شعر 3 تن پیامبرانند، هرچند که لا نبی بعدی. افصاف و قصیده و غزل را فردوسی و انوری و سعدی. یعنی فردوسی با افصافش همچون پیامبری شعر دانسته می شود. افصاف یعنی وصف، مدح، یعنی تصویر کردن واقعه ها در همین در شاهنامه‌اش. و انوری با قصیده هایش و سعدی با غزلش پیامبری غزل شده است. فردوسی غیر از این همچون یک شخصیتی که هویت ملی داشت و او با شاهنامه‌اش زبان فارسی را از نابودشوی نجات داده است. او از کلمه های صافی تاجیکی در اثر خود استفاده کرده است. قریب در تمام اثرش، تمام شاهنامه را بینیم، قریب کلمه عربی را استفاده نکرده است، حالان که در همون زمان بسیار کارخانه ها الکی با زبان عربی رسمی عربی شده بود و خیلی که میدونیم زبان عربی، کلمه های عربی در زبان فارسی تاجیکی بسیار استفاده می شوند. اما او همچون یک هویت ملی داشته شخص در اثر خود از همین کلمه ها قریب که استفاده نبرده است. به همین خاطر شاهنامه یک اثر بزرگی تاریخی برای خلق فارس و تاجیک، نه تنها برای خلق فارس و تاجیک، برای تمام دنیا دانسته می شود و او زیاده از و آن
به زیاده از 30 زبان ترجمه شده است. شاهنامه را همچون یک اثری که از جمله 5 اثر بزرگ جهانی دانستن ممکن است و فردوسی را در قطار بزرگترین شخصیت ها دانته، هومر و شکسپیر جایگیر میکنند و همه این سبب می شود که فردوسی را محققان پدر زبان فارسی تاجیکی دانند. چخیلی که ظاهری فاریابی میگوید ای تازه و محکم از تو بنیاد سخن، ای تازه و محکم از تو بنیاد سخن، هرگز نکند جز تو کسی یاد سخن. فردوس مقام بودد ای فردوسی، انصاف که نیک داده ای داد سخن. واقعا فردوسی یکی از شاعران بزرگ، یکی از شاعرانی که هویت ملی دارد، یکی از شاعرانی که وطن دوست است شناخته می شود. بخش‌های شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را اصلا به 3 بخش تقسیم میکنند. بخش یکم بخش اساطیری یا که افسانوی است که در این قسمت فردوسی داستان‌های کیومرث، هوشنگ، طهمورث، جمشید، ضحاک، فریدون و پسرانش را در اینجا قصه میکند. قسمت دوم قسمت پهلوانی، قسمت قهرمانی است که قسمت مرکزی شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را در بر میگیرد. در این قسمت فردوسی از جنگ‌ها، دلیری و عدالت پهلوانان قصه میکند. شخصیت‌های اساسی این قسمت رستم است، سهراب، سیاوش، کیکاووس، افراسیاب، بیژن و منیژه است که این قصه ها را در این قسمتش آورده است. و قسمت سوم شاهنامه ابوالقاسم فردوسی تاریخی نام دارد. در این قسمت ابوالقاسم فردوسی تاریخ خلق فارس و تاجیک را از دوره هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان تا فتح عربا در شکل نظم قصه کرده است. ما از داخل شاهنامه داستان‌های مشهوری را با مثل داستان رستم و سهراب، داستان ضحاک و فریدون و داستان بیژن و منیژه را آوردیم و کمی معلومات کوچکی در این داستان از این داستان‌ها به شما می‌آوریم. داستان رستم و سهراب چنین آغاز می‌شود: داستان رستم و سهراب. روز رستم به شکار می‌براید. در اثنای شکار خسته شده می‌خواهد کمی استراحت کند. هنگامی که خواب می‌کند، بعدی از خواب خیستنش رخش خود را نمی‌یابد. با خاطری پریشان و طبع خیره در جستجوی اسب خویش تا به شهر سمنگان می‌رسد. شاه سمنگان او را ضیافت می‌دهد. دختر شاه سمنگان غایبانه با رستم عاشق می‌شود. خلاصه آنها با همدیگر خانه‌دار شده تنها یک شب با همدیگر می‌ایستند. بعدی چند از آنها کودک به دنیا می‌آید که آن را سهراب نام می‌گذارند. سهراب همچون جوانی تنومند به وایه می‌رسد. در این میان حادثه و واقعه‌های زیادی رخ می‌دهد. سهراب پدر خود را خیلی جستجو می‌کند، اما متاسفانه با مکر و فریب و نیرنگ دشمنان پدر و پسر با یکدیگر رزم می‌نمایند. رزم آنها دور و دراز دوام می‌کند. در آخر سهراب از دست پدرش کشته می‌شود. رستم پهلوان نشان خود را در بند دست او دیده داد و فغان می‌کند که او چی طور نفهمیده فرزند خود را کشته است، اما سهراب را نجات دادن نمی‌تواند. از مرگ سهراب مادرش تهمینه آگاه شده پس از 1 سال او نیز از غم و کلفت فرزندش از دنیا می‌گذرد. رستم یکی از سیماهای مرکزی داستان شاهنامه به حساب می‌رود. او همیشه خاک وطن خود را از دشمنان اجنبی محافظت می‌کرد. رستم قهرمانی بی‌مانند و همچون آدمی حقیقی خلق و ملت خود را دوست می‌داشت. او مردی بی‌باک، انسانی خیرتمند و جوانی تنومند و بی‌مانند را تصویر یافته است. رستم برای وحدت ملی
و نگاهبینی خاک و وطنش دائم آماده بود. شاعر به واسطه سیمای رستم پهلوان فکر و اندیشه های وطن دوستانه خود، دوست داشتن وطن، نگاه داشتن یگانگی آب و زمین کشورش را افاده کرده است. مسئله دیگری که شاعر مورد تحلیل و بررسی قرار داده است، این ریاکاری و فتنه انگیزی است. فردوسی ترغیب و تشویق می‌کند که ما امروزیان باید از خطای گذشتگان سبق بگیریم و برای یک پارچگی وطن خود همیشه سعی و کوشش نماییم. داستان ضحاک و فریدون را چنین آبرز داده است ابوالقاسم فردوسی. داستان کاوه و ضحاک. فردوسی در داستان کاوه و ضحاک مبارزه خلق مهنتکش را با راهبری و سروری کاوه و مقابل ضحاک ستم پیشه و مظلوم تصویر نموده است. غایه اساسی داستان مبارزه قوه‌های نیکی بر ضد قوه‌های بدی به حساب می رود. در داستان ضحاک ظالم، کاوه آهنگر، پسرانش و خلق مهنتکش قهرمانان اساسی محسوب می شوند. ضحاک با تأثیر قوه‌های بدی پدر خود را به قتل می رساند و بعد از آن به سر تخت می نشیند. بعد آنکه اهریمن از کتفهای ضحاک بوسه می کند، از دو کتف او مار می براید. مارها به سر ضحاک حمله می آورند. اهریمن با ضحاک همچون طبیب مصلحت می دهد که هر روز مارها را با مغز سر دو جوان ضیافت دهد. فکر و اندیشه و مقصد و مراد اهریمن از این مصلحت آن بود که تخم انسان را از روی زمین نابود کند. همین طور ماران ضحاک پرورش می یابند. از این کار خلق بیچاره به تنگ می آید. کاوه که 17 پسر خود را از دست داده بود، پیشدامن چرمین خود را لیوا ساخته خلق مهنتکش را به مبارزه دعوت می نماید. سرانجام کاوه غلبه می کند. فردوسی ضحاک را همچون شخصی ظالم، فرزند ناخلف، رمزی قوه بدی به قلم داده است. در ابرز خلق باشد قوه بزرگی مغلوب ناپذیر را انعکاس نموده است. شاعر در ابرز کاوه شخصی بزرگ و توانا را تصویر کرده است. فردوسی غلبه کاوه را با کمک و دستگیری های خلق مهنتکش تصویر نموده، قدرت و توانایی خلق عادی را خیلی بزرگ می شمارد. در داستان بیژن و منیژه فردوسی چنین یک حکایه های زیبایی را آورده است. داستان بیژن و منیژه. داستان بیژن و منیژه چنین آغاز می شود. مردم منطقه مرز ایران و توران به نزد شاه خسرو آمده مدد می خواهند تا آنها را از جبر و ظلم ستمگران رها کند. خسرو پهلوانان کشور را جمع آورده از آنها دعوت می کند که برای کشتن ستمگران و رها کردن مردم کشاورز سهمگزار باشند. مدت همه خاموشی را اختیار می نماید و از بین بیژن پهلوان و دلیر دعوت شاه را می پذیرد. من آیم به فرمان به این کار پیش، ز بهر تو دارم تن و جان خویش. خسرو به جسارت بیژن آفرین خوانده به خاطر جوان بودنش گرگین میلاد یعنی شخص جنگ دیده و با تجربه را با او همراه می کند. اما وقتی نبرد گرگین میلاد از ترس جانش بیژن را تنها می گذارد. ولی بیژن با پهلوانی و جسارت در این مبارزه غالب می آید. گرگین از ترس آن که خسرو او را برای خیانتش مجازات می کند، بیژن را فریب داده به سوی شکارگاه شاه توران افراسیاب راهنمایی می کند. پری چهره بینی همه دشت و کوه، به هر سو به شادی نشسته گروه. بالاخره نیرنگ گرگین و گردش سرنوشت در یکجایی کار می دهند. همین بود که بیژن با نخستین دیدار به دام زلف دختر افراسیاب منیژه ماهرو گرفتار می شود. مدت 3 شبانه روز آنها از صحبت هم منفعت می گیرند و چون وقتی برگشتن نزدیک می آید منیژه دستور می دهد تا به جام بیژن داروی خواب اندازند. بیژن را منیژه به دربار شاه
یعنی به کاخ خود میبرد و مدت آنها در قصر یکجا میمونند تا خبر به افراسیاب میرسد. او برادرش گرسوز را دستور میدهد تا بیژن را دست و پا بسته به نزدش بیاورد. بیژن در تنهایی بدون داشتن زره و اسلحه با یک کارد عادی علیه گرسوز و سربازان اون نبرد میکند. اما گرسوز با فریب و نیرنگ بیژن را دست و پا بسته به نزد شاه افراسیاب میبرد. شاه افراسیاب امر میکند که او را به دار آویزند. پیران یک شخصی با تدبیر در دربار بود و به افراسیاب میگوید که بیژن را قتل نکنند. افراسیاب که خیلی مردی خودخواه و ظالم بود دستور میدهد تا بیژن را زنجیر پیچ نموده به قعر چاه پرتایند. از اینجا داستانی حزین و پردرد منیژه آغاز می‌یابد. او به خاطر بیژن و حفظ محبت از زندگی از عیش و عشرت دربار پدرش دست میکشد و با پیراهن دریده و موی ژولیده روز خود را شب و شب خویش را در نزد چاه روز میکند. دیگر زندگی او به یک خاطر است: رها کردن محبوب از چاه. سختی های زیاد او را دنبالگیری میکنند، ولی آیا آتش محبت را میتوان با باد از مشکلی ها و گرفتاری ها و گرسنگی ها خاموش نمود؟ مدت وقت به این طریق عبور میکند تا روز منیژه خبر مییابد که کاروان از ایران با همراهی رستم دستان به توران میآید. منیژه به نزد رستم آمده از گیو و خسرو و رستم و دیگر پهلوانان ایران سراغ میگیرد. رستم در پاسخ میگوید زنی ژولیدمو و دستنیگر را با پهلوانان و بزرگان ایران چی کار؟ منیژه چنین پاسخ میدهد: منیژه منم دختری افراسیاب، برهنه ندیده تنم آفتاب. رستم که در داستان‌های پهلوی نه تنها با مردانگی و جسوری نام برآورده است، بلکه همچون پهلوانی زیرک و باهوش نیز شناخته شده است. او در درون مرغ پخته انگشترین منیژه را پنهان کرده برای بیژن غذا می‌فرستد. بیژن از حساب انگشترین مژده می‌گیرد که منیژه تا حال میل نجات بیژن را دارد. رستم از منیژه خواهش می‌نماید که بعد تاریک شدن روز در محل چاه آتش فروزان نماید تا در شب محل چاه را پیدا نماید. همین طور با مدد منیژه رستم بیژن را از چاه بیرون آورده به کاخ افراسیاب هجوم میکند. این حادثه جنگ عظیم را در پی می‌آورد و در آخر لشکر توران شکست خورده این عشق دو جوان یعنی بیژن و منیژه پیروز می‌شوند. این داستانی پر از پهلوانی و جسارت آن را ثابت می‌کند که در زندگی پاکی و محبت می‌تواند انسان‌ها را حتماً به مقصدهای نیکشان برساند. پارچه‌ها از شاهنامه ابوالقاسم فردوسی. ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه خود پند و اندرس‌های زیاد به ما میراث گذاشته است. چقدر که در اینجا می‌بینیم میگوید اگر دو برادر نیهند پشت پشت، تنی کوه را خاک مالند به مشت. بزرگی سراسر به گفتار نیست، 200 گفته چنین کردار نیست. چون نیکی کند کس تو پاداش کن، وگر بد کند نیز پرخاش کن. هم از سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. این فردوسی میگوید به گیتی نماند به جز نامی نیک، هر آن کس که خواهد سرانجام نیک. کسی که جهان را بود خواستگار، ورا دانش آید نه گوهر بکار. تو چندان که باشی سخنگوی باش، خردمند باش و جهانجوی باش. نگر تا چه کاری همان بدروی، سخن هرچی گویی همان بشنوی. واقعا یک پندهای بسیار یک جالبه، بسیار یک پندهای بزرگی را فردوسی در شاهنامه خود به ما میراث داشته است. که در بالاتر میبینیم که فردوسی درباره خرد، درباره دانش چی گفته است. میگوید فردوسی میگوید توانا بود هر کی دانا بود، به دانش دل پیر برنا بود.
خردمند باش و به آزار باش، همیشه زبان را نگهدار باش. خرد مایه جاویدانی بود، خرد پایه زندگانی بود. میاسای زامختن یک زمان، زیدانیش میفکن دل اندر گمان. و فردا نمان کاری امروز را، بری تخت منشان بدآموز را. واقعا فردوسی دانش را می ستاید. میگوید کسی که توانایی دارد، توانایی او محض از دانش سرچشمه میگیرد، نه از زوری بازو. واقعا کسی میگه دانشمند است، اگر قامت او خمگشته هم باشد، دل او به مثل جوانان یعنی میتپد. یا اینکه میگوید که از امروز کار به فردا نمان، چی دانی که فردا چی سازد زمان. بگیتی به از راستی پیشه نیست، ز کژی بدتر هیچ اندیشه نیست. میازار موری که دانکش است، که جان دارد و جان شیرینش خوش است. بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دستی نیکی بریم. نباشد همه نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. ما خواستیم در اینجا یک 4 مصرع از بزرگی شعر ابوالقاسم فردوسی با شما معنی داد کنیم و شما تحلیل کنیم. از پارچه از داستانی رستم و سهراب است. اینجا ابرازی رستم است. بزرگی رستم را فردوسی چنین می ستاید. میگوید جهان پهلوان آن یلی ارجمند، جهان پهلوان آن یلی ارجمند. به تیغ و به خنجر، به گرز و کمند. یلان را سر و سینه و پا و دست، برید و درید و شکست و ببست. یعنی در اینجا میگوید که جهانی است آن پهلوانی که ارجمند است، گرامی است. آن پهلوانی که ما دربارش قصه میکنیم جهانی شده است. او به تیغ یعنی به کارد، به خنجر، به شمشیر، به گرز یعنی اسباب آهنی که برای شکستن استفاده می شود، و کمند بند است. دیگر پهلوانان را یعنی یلان را، دیگر پهلوانان را سر و سینه و پا و دست برید و درید و شکست و ببست. یعنی شما بینید که حتی بیت های شاهنامه یکی به یکی علاقمند است که در اینجا شما بزرگی او را میبینید. میگه با تیغ سر دیگر پهلوانان را برید، به خنجر سینه دیگر پهلوانان را درید، به گرز پای دیگر پهلوانان را شکست، به کمند دستی دیگر پهلوانان را ببست. یعنی شما بینید که مصرع‌های شاهنامه یعنی بیت‌های شاهنامه به یکدیگر چقدر علاقمندند. به تیغ واقعا سر را میبرند، به خنجر سینه را میدرانند، به گرز پا را میشکنند، به کمند دست را میبندند. تشکر زیاد به دقتتان.